Looks like someone's having a nice day. Sorry? I hope you rot in hell, you fucking bitch! 지나가던 낯선 여자에게 이유 없이 얻어맞고도 What the hell was that? No, You okay? that's nothing. It's really. Let me call No, 911. it was my fault. 에바는 죄인처럼 도망쳐버립니다. 대체 에바에게 무슨 일이 있었던 걸까요? 이제부터 빨간 페인트를 뒤집어 쓴 에바에 대해 얘기해보려 합니다. 여행가였던 에바는 누구보다 자유로운 삶을 살고 있었습니다. 하지만 사랑에 빠졌고 하룻밤의 열정은 에바의 인생에 큰 변화를 가져왔습니다. 에바가 엄마가 된 겁니다. 케빈이 태어났지만 에바는 실감이 나지 않았죠. 에바는 서툰 엄마였고 케빈은 유난히도 많이 우는 아기였습니다. 케빈의 울음소리보다 차라리 공사장 소음이 더 편안하게 들릴 지경이었죠. 울음을 그치지 않는 케빈 때문에 에바는 좋은 엄마가 아니라는 걸 매일 들키는 기분이었습니다. Don't pick him up. Please don't pick him up. I just put him down. Franklin. 그러나 남편 프랭클린은 Is that alright? To rock him a little bit. He's alright. You think I'm exaggerating? 에바의 고충을 이해하지 못했죠. Can you say mommy? Mommy. Can you say ball? 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 게다가 무엇이 잘못됐는지 케빈은 나이를 먹어도 말을 하지 못했습니다. When he was a baby, he never stopped screaming. I thought maybe it had damaged his hearing. 그러다가 케빈이 간신히 말을 하게 됐을 때는 Could you say mommy for me? No. Mommy? No. Just say mommy. No. 에바를 엄마라고 부르는 걸 거부했습니다. I don't like that. I don't like that. I don't like that. I don't like that. 뭐든지 싫다며 말을 듣지 않는 케빈 때문에 인내심이 바닥난 에바는 그만 이렇게 말해버리고 말았습니다. Mommy was happy before little Kevin came along. You know that? 케빈은 꽤 나이가 먹도록 대소변을 가리지 못해 기저귀를 차고 다녔습니다. He needs a yard, somewhere he can toss a ball, fill a pool. 이미 너무 많은 것을 희생하고 있었던 에바에게 남편 프랭클린은 더욱 많은 것을 희생하라 했습니다. But I love New York. It's a matter of priorities, Eva. He's only going to be a kid once. You can have some all you want. I'm telling you, I'm not leaving the city. 뉴욕의 삶을 좋아하던 에바는 잔뜩 예민해졌죠. Kevin, stop that. That's enough. Let Mom or Daddy talk. Kevin, quit that! 결국 프랭클린의 뜻대로 새 집으로 이사한 에바는 마음 기댈 곳이 필요했습니다. 그래서 케빈을 낳기 전 여행가로 살았던 때의 추억을 떠올리며 자신만의 방을 꾸몄는데요. Everybody needs a room of their own. You have your room. This is Mama's room. They're dumb. 하지만 케빈은 그게 마음에 들지 않았습니다. 에바는 너무나 화가 났죠. He says he's really sorry. And that he was only trying to help make it special. 에바와 케빈은 사사건건 부딪혔습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 케빈은 유모를 반항으로 에바를 괴롭혔고 There. You can add that together since you think you're so smart. 에바는 케빈에게 화를 냈습니다. You did not. 그러면 케빈은 더욱 엇나갔죠. You enjoying yourself? 그러다가 그만 에바가 케빈의 팔을 부러뜨리고 말았습니다. What Mama did was very, very wrong. And she's so sorry. 에바는 용기 내 케빈에게 사과했지만 Honey, do you mind if I stop off at the store? I want to go home. It's just that I need to pick up. Home it is. 케빈은 두고두고 에바의 죄책감을 들춰내며 괴롭혔습니다. I love you, kiddo. 네. 에바와 케빈은 절대로 화해할 수가 없었습니다. 에바에게는 언제나 삐딱하게 구는 케빈이었지만
아빠 프랭클린에게만은 살가웠죠. 에바는 케빈 때문에 고민이 많았지만 First he cries too much, then he's too quiet, then he makes up his own little language, and it's annoying. And he has trouble toilet training, a lot of kids do. And you see it as some kind of personal vendetta. 프랭클린은 에바의 고민을 어이없어 했습니다. Haven't you ever wished you had somebody else around to play with? No. You might like it. What if I don't like it? 그런데 케빈에게 동생이 생겼습니다. Then you get used to it. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. 하지만 케빈은 동생을 원치 않았죠. Kevin, don't do that. Don't. 케빈은 동생 실리아를 내내 괴롭혔습니다. 그러다가 에바와 프랭클린이 집을 비운 사이 케빈이 돌보던 실리아가 한쪽 눈을 잃을 정도의 큰 사고를 당했는데요. Kevin did it. You need to go talk to someone. 에바는 이게 케빈 짓이라고 생각했지만 프랭클린은 화를 내며 에바를 정신병자 취급했습니다. 그동안 케빈 때문에 감정의 골이 깊어져 왔던 프랭클린과 에바는 At least custody is a no-brainer. Is it? You've decided. Eva, there's nothing left to decide. It already happened. 이번 일로 결국 이혼하기로 했습니다. I am the context. 그리고 이 대화를 듣게 된 케빈은 모두에게 씻을 수 없는 상처를 남기게 됩니다. 에바가 자신만의 방을 꾸미는 것조차 허락할 수 없었던 케빈이 에바만의 삶을 꾸리는 걸 내버려 둘 리가 없었던 거죠. 오늘 소개해드린 영화는 케빈에 대하여입니다. 이 영화에서 독특했던 점은 마치 영상으로 쓰는 시처럼 단편적인 장면 속에서 소리와 구도, 시선, 색깔, 표정들로 인물의 심리와 상황을 보여준다는 겁니다. 영화는 직접적으로 무언가를 설명해주지 않습니다. 보여지는 장면들로 관객들이 무슨 일이 일어나고 있는지 추측해 나가야만 합니다. 더구나 불안한 에바의 내면 세계를 보여주듯 현재의 삶 속에서 갑자기 과거의 기억들이 튀어나오곤 해 관객들을 더욱 혼란스럽게 합니다. 케빈에 대하여를 보면서 가장 눈에 띈 건 빨간색이었습니다. 케빈이 저지른 끔찍한 짓을 직접 보여주지 않고 그저 빨간 사이렌 불빛과 불안한 카메라 워킹으로 표현합니다. 그리고 에바는 불행이나 고통에 대해 구구절절 말로 늘어놓지 않습니다. 그저 빨간 불빛 아래 무기력하게 누워있고 빨간 페인트를 지우고 빨간 네온 사인 아래 혼자 앉아 커피를 마실 뿐입니다. 젊은 시절 빨간색은 에바에게 자유와 행복의 색이었다가 현재는 아들의 죄로 인해 새겨진 주홍글씨로 에바의 삶을 짓누르고 있는 색인 겁니다. 케빈에 대하여는 여러 가지 흥미로운 요소가 많은 영화였지만 그 중에서도 꼭 소개해드리고 싶었던 가장 큰 이유는 이 영화가 말하고자 하는 주제 때문이었습니다. 케빈에 대하여는 세계적 권위의 여성 문학상인 오렌지상을 수상한 라이오넬 슈라이버의 장편소설 케빈에 대하여를 원작으로 제작된 영화인데요. 원작자 라이오넬 슈라이버와 영화를 만든 감독 린 램지 모두 여성입니다. 이들은 케빈에 대하여를 통해 여성으로서 임신과 엄마가 된다는 것에 대한 두려움을 표현하고 싶었다고 합니다. 여행가로서 자유로운 삶을 누리던 여성 에바는 생각지 않게 케빈을 임신하게 됐습니다. 엄마가 된다는 건 에바에게 공포나 다름없었죠. 에바는 낯설고 두려웠으며 서툴렀지만 최선을 다했습니다. 하지만 에바는 보편적인 어머니상이 아니었고 엄마로서의 에바는 불행했습니다. 게다가 케빈은 유독 에바에게만은 마음을 열지 않았죠. 그뿐만 아니라 커갈수록 점점 더 교묘한 방법으로 에바를 괴롭혔습니다. You remember how you got that? Most honest thing you ever did. 그리고 케빈은 자신에게 상처 준 엄마를 용서하지 않았습니다. Mommy was happy before little Kevin came along. You know that? 자신이 태어나 불행해졌다는 엄마를 절대로 용서하지 않았습니다. 아니, 용서하지 않았다기보단
에바에게 복수라도 하는 것 같았죠. 마치 나를 사랑하지도 않을 거면서 왜 낳았냐고 말하는 것처럼요. 아니 어쩌면 삐뚤어진 방식의 사랑 표현 또는 애정의 갈고였는지도 모릅니다. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. 이러한 엄마와 아들 에바와 케빈은 서로를 이해할 수가 없었습니다. 행복한 여성, 성공한 여성이었던 에바에게 엄마라는 역할은 늘 실패였고 좌절이었습니다. 에바와 케빈이 이렇게 힘겨운 시간을 보내는 동안 아빠 프랭클린은 방관했습니다. 그리고 케빈의 잘못된 행동에 대한 모든 화살은 엄마 에바에게로 향했습니다. So you have to say how you've experimented. 에바가 서투르고 실수하고 때로는 감정을 주체하지 못해서 아이를 잘못 길러서 케빈이 그런 끔찍한 짓을 저질렀다고 영화 속 사람들은 그렇게 말합니다. 그리고 그 주홍 글씨는 언제 달라붙었는지 모를 빨간 페인트처럼 끊임없이 에바의 삶에 달라붙어 에바를 괴롭힙니다. 나의 자식이지만 나일 수는 없는 존재, 아들. 그런데 엄마는 아들이 저지른 죄까지 온전히 뒤집었어야만 합니다. Sorry? I hope you rot in hell, you fucking bitch! 모성애란 그 위대함이 칭송받는 만큼 비례해 암묵적으로 여성을 억압하는 게 아닐까요? 어쩌면 모든 엄마들은 이런 두려움을 안고 살아가는 걸지도 모릅니다. 그 두려움과 고통을 이겨낼 수 있는 힘은 아마도 사랑일 겁니다. 그런데 사랑을 뺐더니 이렇게 고통만이 남는 거죠. 부모이기 때문에 자식을 위해 희생해야 한다고 말하지만 그 희생이란 걸 대체 어디까지 해야만 되는 걸까요? 부모에게 꿈도, 삶도, 나의 정체성도 모든 걸 다 포기해야만 한다면 부모가 된다는 건 너무나 가혹한 일이 아닐까요? 밀란 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 중 한 구절을 인용해보고자 합니다. 어머니는 테레자에게 어머니가 되는 것은 모든 것을 희생하는 것이라며 지칠 줄 모르고 설명했다. 아이 하나 때문에 모든 것을 잃은 한 여인의 체험을 표현한 것이기에 그녀의 말에는 설득력이 있었다. 그 말을 들은 테레자는 삶의 최고 가치는 모성애이고 모성애란 큰 희생이라고 믿었다. 모성애가 희생 그 자체라면 태어난 것은 그 무엇으로도 용서받지 못할 죄인 셈이다. 우리는 누군가의 자식으로 태어났고 누군가의 부모가 됩니다. 그래서 우리는 케빈에 대하여 얘기해봐야 합니다.